जय श्री कृष्ण। आसतु मोर प्रिय दर्शक बंधु ज्ञानी सजन सुधी जने आज आम महाभारतर किसी अलौकिक कथा शुणा। क्यों घटना पाई तीन देव एकत्रित होइथिले, क्यों कारण पाई संजीवनी मंत्र आवश्यक पड़िथिला, पिता को बद्ध कले पुत्र कौन पुण्य अर्जन करे, ठीक ना भूल आसतु जानिबा। सूर्यदेव क्यों परिस्थिति रे गोटे तिथि दुई दिन भोग करथिले। हाँ आज्ञा, महाभारत रे थिबा ए अजଣା विषयवस्तुटी को आलोचना करिबा। दिने राजा युधिष्ठिर बारुणावंतर थिला बेले नारद महर्षि को भेटिथिले। सेठारे युधिष्ठिर नारद को देखि पिता पंडुक संपर्क रे पचारिथिले। नारद अत्यंत दुखरे युधिष्ठिर को कहिले, हे धर्मराज, तुमर पिता पंडु ए पर्यंत ब्रह्मलोक प्राप्ति होई नहीं। ब्रह्मलोक जीवा पाई आउ गोटिए पहाच बाकी अछि। युधिष्ठिर ए कथा सुनी अति मर्माहित होइथिले। नारद को उपाय पचारिले। नारद कहले, हे राजन, तुम पितांकर पितृश्राद्ध ए पर्यंत होई नहीं, सेही कारणरू तुम पिता ब्रह्मलोक को जाई पारि नाही। युधिष्ठिर ए कथा सुनिला परे अति शीघ्र चारि भाई को डकाई पितृश्राद्ध करने पाई निर्देश देले। श्राद्ध निमित्त गंडा मांसर निहाती आवश्यकता बोली अर्जुन को जणाइले। अर्जुन अति शीघ्र बाहरी बहु जंगल बुलाबुली कले, किंतु गंडार संधान पाइले नहीं। 9 दिन 9 राति बीती गलानी, गंडार पत्ता मिलू नहीं। अति विषाद मनरे अर्जुन अस्कंद पर्वत रे गंडा अन्वेषण रे बुली बुली निराश होई हठात नारद मुनि को साक्षात पाइले। बहु जंगल बुली बुली गंडा न मिलवा कथा नारद महर्षि को जणाइले। नारद अर्जुन को कथा सुनी रुद्र पर्वत तले हर उद्यान रे गोटे गंडा थिवार संधान देले। अर्जुन नारद को कथा मानी हर उद्यान रे पहुंची गंडार अनुसंधान कले। किछि समय परे गंडा को देखिले। से गंडाटी रत्न अलंकार रे विभूषिता। ताहापरे सेई गंडाटी धीरे धीरे जलपान करने को झरणा निकट को आसिला। अर्जुन गंडा को लक्ष्य करुथाए। जलपान शेष करी फेरिला बेलकू लता कहल रे लुचि रही किरात बेश अर्जुन शर निक्षेप कले। शरटी प्रचंड शब्द करी गंडा देहरे बाजी मृत्युवरण कला। दैव जोगे से दिन अर्जुन पुत्र नागार्जुन अनुपस्थित थिले, कारण से हर उद्यान रे गंडार रक्षक थिले नागार्जुन। से दिन नागार्जुनर जन्मतिथि पड़िथिबारु पातालपुर रे थिबा मांको निकट को आसीथिले। मांको बंधापना समय रे नाना प्रकार अशुभ संकेत नागार्जुन जानी परिथिले। से काल विलंब न करी हर उद्यान रे पहुंची देखिले जे गंडा को किए बद्ध करि दैछि। एणे अर्जुन अपेक्षा करिसंति जे गंडार रक्षक किए। से रक्षक जनक गंडा देहरु अमूल्य रत्न अलंकार काढ़ी नेले। मु मृत गंडा को नहीं पितृश्राद्ध रे लगाइबी। हाँ आज्ञा, अति रोमांचकर कथा वस्तु। एपटरे पुत्र नागार्जुन भावुचंती महादेवंकर प्रिय गंडा को केउ चांडाल व्यक्ति बद्ध करिछि। अर्जुन भावुचंती गंडार रक्षक आसिले मु अति शीघ्र ए गंडा को नहीं पितृश्राद्ध देवी। सही समय रे नागार्जुन गंडा पाखरे पहुंची क्रोधरे जर्जरित होई प्रतिज्ञा कला, ए गंडा को जीए भी बद्ध करू थाऊ, ब्रह्मा विष्णु यक्ष रक्ष देवता दानव मानव काहारी को जीवित रखिबी नहीं। पुणी यही समय रे अर्जुन लता गहलरू भारी मु निजे ए गंडा को बद्ध करिछि बोली कहिला। अर्जुन को गंडार हत्या करी बोली जानी नागार्जुनर क्रोध असंभाळ होई पड़िला। तांकर चक्षु दुईटा रक्तवर्ण, मुख विवर्ण और क्रोध जर्जरित शरीर रे अर्जुन को सर मारिबा आरंभ कला। अर्जुन मध्य सर मारिबा आरंभ करिदेला। 3 दिन पर्यंत उभय उभयଙ୍କ मध्य युद्ध चालू रहिला। युद्धरे केही काहाकू परास्त करि पारिले नाही। शेषरे नागार्जुन शिवंक ठारू प्राप्त करिथिबा महाकाल नाराच अस्त्र रे परास्त करी अर्जुन शरीर को 2 खंड करिदेले। नागार्जुन अर्जुनर रक्त को मथारे ग्रहण करी
ଅର୍ଜୁନର ଧନୁ ଓ କିରୀଟ ଧରି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଧନୁ ଓ କିରୀଟକୁ ଚିହ୍ନି ଏହା ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ପୁତ୍ରକୁ ଧିକ୍କାର କରି ବିଷାଦ ମନରେ ମା ଓ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ଧରି ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓ ଯାଦବ ଦଳର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧରି ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣତର ହେବା ଦେଖି ସମ୍ବାଦଦାତା ନାରଦ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମହାଦେବ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡରୁ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡତର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୂତ୍ରଧାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଷ। ସେ କିଏ? ନାରଦ। ନାରଦ ମୁନି ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ନିଜର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯମରାଜା ମା ଛାୟାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଯମରାଜା ଜାଣିପାରି ସେହି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଧିକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯମରାଜାଙ୍କୁ ମା ଛାୟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଯମ, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ଦର୍ଶନ କର, ଏହି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଶିବ ତୁମକୁ ଖୁସି ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମା ଛାୟାଦେବୀ କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ଯମରାଜା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଶିବ ଖୁସି ହୋଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯମ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯାଦବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଯମରାଜା ମୃତଗଣ୍ଡାକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ତିଥି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଳ ତିଥି। ଏହି ମଳ ତିଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ଦିନ ତ୍ରିଦ୍ରବ ହେଲେ ଏକତ୍ର? କି କାରଣେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର? ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଳ ତିଥିରେ ତିନି ଦେବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପିତାକୁ ମାରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ। କିପରି? ଏ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଘୋଟିଗଲା। କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ? ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ
ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ପୁତ୍ରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ନିଧନ କଲେ କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ? ଯମରାଜା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏକ କଥା ବାକି ରହିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ 2 ଦିନ କାହିଁକି ଭୋଗ କଲେ? ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ଶିବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ତିଥି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଇନଥାଏ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ 2 ଦିନ ଭୋଗ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯମର ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟରେ ମଳତିଥି ଭୋଗ ହୁଏ, ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହାଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।